अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। हाँ जी, चैप्टर नंबर 23 की गल करांगे जिहड़ा कि बहुत ही मुश्किल मन्निया जाता है। इंश्योरेंस वाला चैप्टर है, ठीक है। यानी कि सारा ही इंश्योरेंस वाला चैप्टर होगा, अंदर सारी असीं गल्लां इंश्योरेंस के बारे करांगे। तो 858 पेज तो शुरू होएगा। तो याद रखोगे तुसी, इतना मुश्किल नहीं है जितना असीं मुश्किल बना लिया। असीं पहले ही सोच लैने कि हाँ जी चैप्टर नंबर जिहड़ा 23 है ये बहुत ही मुश्किल है, इंश्योरेंस वाला बहुत मुश्किल है। इहदे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिंट ने, सारे ही हिंट देंगे इहदे अंदर जितने साढ़े कोल हिंट हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके नाल पढ़ांगे इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ जी, उस तो बाद तुहानू इंश्योरेंस वाला चैप्टर शुरू करने तो पहले तीन गल्लां हमेशा याद होनी चाहिए। थोड़ी इंश्योरेंस किस किस्म की होंगी? एक होंगी रिस्पोंसाबिलिटी चीवीले वालियां दी, नंबर 1 हो गया। दूसरी होंगी रिस्पोंसाबिलिटी पेनाले वालियां दी, नंबर 2 हो गए। उस तो बाद तीसरी होंगी रिस्पोंसाबिलिटी अमिनिस्ट्रेटिव वालियां दी, ठीक है। यानी कि जुर्माने जो सरकारी जुर्माने होंगे ने। तो उस तो बाद थोड़ी इस गल का पता होना चाहिए कि ये सारी जी होंगे ने इंडिपेंडेंट होंगे ने, आज़ाद होंगे। यानी कि सारिया जी इंश्योरेंस ने ये अलग अलग होंगे ने, सारिया आपस में आज़ाद होंगे ने एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती होंगी ये सारी इंश्योरेंस, ठीक है। हाँ जी, इन्होंने सारी इंश्योरेंस उत्ते थोड़ी थोड़ी गल करांगे। जिहड़ी इंश्योरेंस होंदी रिस्पोंसाबिलिटी अमिनिस्ट्रेटिव वालियां दी, ਇਹਦੇ अंदर तुम याद रखोगे खाली जुर्माने होंगे ने, सरकारी जुर्माने। यानी कि तुम रोड उत्ते कोई कुछ चीज़ तोड़ दी, इशारे तोड़ दिते, या कोई होर तुम रोड के बारे कोई एक्सीडेंट करता, ठीक है, या किसी होर चीज़ का नुकसान करता, तो वो बारे तुहानू सिर्फ जुर्माने ही आते होंगे ने। उस तो बाद रिस्पोंसाबिलिटी जी होंगी चीवीले वाले की। ये अंदर तुम सिंपल जी एक गल याद रखनी कि तुम हर हाल च रीसार्चीरे करना होंगे, यानी कि मुआवजा देना होंगे। तुम हर हाल च मुआवजा तुहानू देना पैंदा, चाहे तुम समान का नुकसान करो, चाहे तुम किसी गड्डी का नुकसान करो, चाहे तुम मालक किसी का नुकसान करो, सारियां ही मुआवजा देना पैंदा। उस तो बाद रिस्पोंसाबिलिटी पेनाले वाले जो होंगे, ये अंदर तुम याद रखनी है कि उदों ही लागू होंगी, उदों ही ये तुहाडी मदद करते हैं, हैल्प करते हैं, जदों तुम किसी बंदे नूं मार दिता, गरावी लस्से उन्हें करता, किसी बंदे नूं जख्मी करता, उदों ही ये सिर्फ लागू होंगे ने, ठीक है। हाँ जी, जेडे रिस्पोंसाबिलिटी चीवीले वाले होंगे ने, ये याद रखोगे तुसी, ये सारिਆਂ ही कवर करते हैं। रिसार्ची का लफ्ज आएगा, रिसार्ची होंदा मुआवजा देना, ये सारिਆਂ का ही मुआवजा देंगे ने। अगर तुसी किसी का परसोने का नुकसान करता, किसी कोदे का नुकसान करता, जानवर का नुकसान करता, मालक का नुकसान हो गया, ये सारिਆਂ दे ही रिसार्ची करते हैं, मुआवजा देंगे ने, ठीक है। और जो पहले तुहानू मैं दस्सिया कि इंडिपेंडेंट आज़ाद होंगे ने, पेनाले वाले, ये पेनाले वाले आज़ाद ने, ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी के अंदर आएंगे। हाँ जी, पढ़ांगे जी पहला सवाल। La responsabilità civile connessa al sinistro। sinistro इधर तुम मतलब लोगे जो एक्सीडेंट होंगे, ठीक है। यानी कि जो रिस्पोंसाबिलिटी civilए वाले होंगे ने, कोनेसा कोनेसा होंदा मुंसलिक होंगे, जिदा कि कनैक्शन होंदा उन्हां दा, कॉन्टैक्ट होंदा उन्हां दा उन्हां नाल। अल सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले, रोड के उत्ते एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले का मतलब होएगा रोड एक्सीडेंट। जो कि तुहाडा रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो तुहाडी कोनेसा होंदी है, तुहाडा कॉन्टैक्ट होंदा, तुसी मुंसलिक होंगे, तुसी इंश्योरेंस कराई होंगी रिस्पोंसाबिलिटी civilए वालियां दी, तो फिर की होंदा कॉन्सिस्टे नल ओबलिगो, तो ਉਹਦੇ अंदर जरूरी होंदा दी रिसार्ची रे मुआवजा देना। किश्त जिदा असीं कहने कि मुआवजा दे देंगे ਉਹਦਾ ईदानी नुकसान का काउजाती, जिदी वजह बन गए सिया आले परसोने के आले कोजे, या फिर तुसी वजह बन गए परसोनिया की, या फिर तुसी कौजे की वजह बन रही, यानी कि किसी समान की वजह बन गई, तुसी ਉਹਦਾ नुकसान करता, ठीक है। तो फिर की होएगा, ये मुआवजा पे कर दें तुसी, ये तुसी रिसार्ची रे करनी है, मुआवजा पे करना होंदा है वेरो। La responsabilità civile connessa al sinistro stradale, इतना सारा सेम टू सेम होएगा। ਜਦੋਂ कि एक्सीडेंट हो जाता तो ਤੁਹਾਡੀ इंश्योरेंस होंदी civilए वालियां दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਾਵੇ ਗਰਾਵੇ ਹੁੰਦੀ लागू होएगा सुल प्रोप्रिetario, मालक ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ सुल conducente ड्राइवर ਦੇ ਉੱਤੇ, del veicolo ਗੱਡੀ ਦੇ। हाँ ठीक है जी, ਅਸੀਂ पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारिया चीज़ों पर लागू होंगे, प्रोप्रिetario के उत्ते भी तो conducente सारे उत्ते ही ये लागू होंगे, ठीक है। ये हर चीज़ में करते हैं, जिदा कि पिछ लफ्ज़ आया सी कोजे, कोजे भी करते हैं, परसोने भी करते हैं, प्रोप्रिetario भी करते हैं, conducente ड्राइवर भी ये करते हैं। लेकिन याद रखोगे पेनाले वाले थोड़े डिफरेंस होंगे, अगे असं डिटेल गल करांगे पेनाले वाले, ठीक है। हाँ करांगे सवाल में वेरो। La responsabilità civile connessa al sinistro stradale, रोड एक्सीडेंट हो जाए, ओबलिगा जरूरी होंदा, इल रिस्पोंसाबिले रिस्पोंसाबिले होंगे, जिम्मेदार होंगे, अल रिसार्चीमेंटो मुआवजा देने का, दल दानो नुकसान का। हाँ जी, अगर तुहाडी एल इंश्योरेंस थी तो तुसी किसी का नुकसान करते, तो फिर तुहानू मुआवजा पे करना पैंदा। कोई भी नुकसान हो जाए तुहाडे कोलों, दानो हो जाए, नुकसान हो जाए, तो रिसार्चीमेंटो करना पेगा, मुआवजा पे करना पेगा वेरो। हाँ जी, ऐसे सवाल पहले ही पढ़ चुके हैं। जो रिस्पोंसाबिलिटी civilए होंगे ने,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਸਾ al sinistro stradale ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ dalla responsabilità penale ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ dalle responsabilità amministrativa ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਵੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਚਿਵੀਲੇ ਵਾਲੇ ਭਰਨਗੇ, ਪੈਨਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਐਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ la responsabilità civile connessa ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ al sinistro stradale ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਸਤਾ ਇਹ ਬਾਸਾਤਾ sul principio ਹੁੰਦਾ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ogni danno ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਉਜ਼ਾਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹੋ deve essere risarcito ਉਸ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨੋ ਕਾਉਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚਿਵੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਦਾਨੋ ਰਿਸਾਰਚੀਤੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਤਨਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚਿਵੀਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਐਸਕਲੂਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਮੋਰਤੇ ਦਿਲ ਦਾਨਜਾਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੋਰਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਕਲੂਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣਗੇ, ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਲਿਮਿਟਾ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਲ ਰਿਸਾਰਚੀਮੈਂਟੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਲੇ ਸੋਲੇ ਕੋਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਕੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਲਸੋ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਐਸਕਲੂਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਦੀ ਲੀਏਵਾ ਇੰਤੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮੂਲੀ, ਲੀਏਵੇ ਇੰਤੀਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰਾਵਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸੋ ਕਰੋਗੇ। ਦਾਲਾ ਮਨਕਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਪਰਤੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸੀਕੁਰਾਟਿਵਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਰਾਵਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰਾਵਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਗਰਾਵਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸੀਕੁਰਾਟਿਵੀ मतलब कि जी इंश्योरेंस कंपनी होंगी आन के भी फिर दानी नुकसान सुपरियोर ज़्यादा आई मासी माली ज़्यादा तो ज़्यादा नुकसान भी एक ही करेगी लागू होंगी ये कि भरेगी नुकसान थोड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा। हाँ जी, कोई भी कंपनी पागल नहीं होंगी कि वो थोड़ा ज़्यादा जितना थोड़ा नुकसान होया यानी कि जितनी तुसी इंश्योरेंस करवाई सी तुसी 1000 की कराई सी 1500 की इंश्योरेंस कराई सी उस तुसी ज़्यादा नुकसान करता यानी कि तुसी 2000 का नुकसान करता तो इंश्योरेंस थोड़ी हुई सी सिर्फ 1000 यूरो वाली ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਰਕਾ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 859। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਿਸਾਰਚੀਮੈਂਟੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਈ ਦਾਨੀ ਇਨਸੇ ਦੇ ਚਿਵੀਲੇ ਜਿੱਧਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਾਰਚੀਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਰਿਸਾਰਚੀਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਰੋ ਬਸ ਰਿਸਾਰਚੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਸਾਰਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਵੇਰੋ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸਾਰਚੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ओनी फॉर्मा ते रिसार्चीरे दे नाल की इधरे आ गया ते फालसो बाकी सारे वीरो। एक सवाल पढ़ांगे बाकी सेम टू सेम ने कि ए चिवलमैन ते ओबलीगाटोरी जेडे चिवलमैन ते वाले हुंदे ने उन्हां ते ओबलीगा हुंदा आ रिसार्चीरे मुआवजा पे करना ए दानी नुकसान दा प्रोवोकाती जिदी वजह बन गया दा उन सिनिस्ट्रो स्ट्रादाली रोड एक्सीडेंट दा सी लीबरा ते वो आजाद हो सकते ने दल ओबलीगो उस ओबलीगा तो से रिसार्चीशे उन्हें मुआवजा पे कर दिता इल दाने जातो नुकसान दा। अजे ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰ ਦੋਗੇ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਕੁਰਦਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਪ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕੁਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਣ ਇਲ ਦਨ ਜਾਤੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਚਿਰਕਾ ਲਗਭਗ ਇਲ ਵਲੋਰੇ ਦਲ ਰਿਸਾਰਚੀ ਮਿਹਨਤੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਭਗ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਰਿਸਰਚੀ ਮਿਹਨਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 150 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ। ਉਹ ਫਾਰੇ ਰਿਪਾਰਾਰੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲ ਪ੍ਰੋਪਰੀਓ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚਿਵਲ ਮੈਨ ਤੇ ਓਬਲੀਗਾਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ याद करने की लोड़ नहीं है। ठीक है, यानी कि थोड़े को करा सकते हैं वो रिपरारे भी करा सकते हैं बेरो। हाँ जी, उस तो बाद सेम वही सारा दुमांदा वो फारसी असिस्तेरे, तुसी हेल्प लै सकते हो दा उन कौनसुलेंते होंदा जिद्दां कि तुसी किसी नूं वकील बना लिया, जज बना किसी नूं वकील बना लेंदे दूजी तरह। दी इनफॉर्टूना तिस्ता टीका स्ट्रादाले, ठीक है, इनफॉर्टूनिस टीका वो होंदा जिद्दां कि रोड दे उत्ते कोई होर बंदा होंदा, या फिर ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਸੀ ਅਸਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਰਿਸਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੀ ਇਧਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰੀਆ ਪਤੈਂਤੇ ਦੀ ਗੁਇਦਾ ਸੀਆ ਰਿਵੋਕਾਤਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੈਂਤੇ ਰਿਵੋਕਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਵੋਕਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੈਂਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਉਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀ ਲਿਬਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਦਾ यूनिफॉर्मा, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟਾ ਪੈਨਾਲੇ, ਪੈਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ जुर्माने भी होंगे। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जेल भी हो सकती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है, ਪੈਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਨ ਦੋਨੇ ईमान तारे दलदानो, अगर तुसी रकम अदा करती, ठीक है, मतलब होगा अमन तारे का मतलब होगा रकम तुसी पे कर दी दलदानो नुकसान की। मतलब कि ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब सारा ये है कि ਤੁਹਾਡੀ अगर रिस्पोंसिबिलिटी ਪੈਨਾਲੇ वाली इंश्योरेंस होए, ठीक है, ਇਹਦੇ अंदर तुसी हर हाल में तुसी सिर्फ अदा कर दो, पैनाले के अंदर तुसी सिर्फ रकम अदा कर दो, रिसर्ची रे कर दो तो फिर तुसी आज़ाद हो। नहीं जी, पैनाले के अंदर याद रखोगे रिसर्ची रे नहीं हो सकती, ये अंदर तुहानू जो जुर्माने होंगे तुहानू भुगतना ही पेगा, जो इसका जुर्माना होएगा। रिसर्ची रे अंदर नहीं होती, यूनिफॉर्म वेख के तुसी रिसर्ची दे नाल फालसो कर सकते हो, फालसो। हाँ जी, पेज नंबर 860 ये अंदर वेखेंगे रिस्पोंसाबिलिटा पेरदानी कोनेसी alla circolazione dei veicoli, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। यानी कि ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚਿਵਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੈਰਦਾਨੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕੋਨੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। आला circolazione सफर के दौरान दे व्हीकल गड्डी ए आ कार इको, ते उदों जदों तुसी कर दिंदे हो कोई नुकसान वगैरह, कार इको लोड पेगा दल conducente ते ड्राइवर दे ए दल प्रोप्रिetario ते मालिक ते भी दल व्हीकल गड्डी दे। से सी त्राता दी रिस्पोंसिबिलिटी civiले, यानी कि अगर तुहाडी इंश्योरेंस रिस्पोंसिबिलिटी civiले वाले दी होए ते इहदा वजन जदों तुसी एक्सीडेंट वगैरह करोगे, कुछ करोगे, दानी नुकसान करोगे तुस ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ बढ़ेगा, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ conducente ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, la responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli e a carico del conducente, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ conducente ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ, veicoli ਗੱਡੀ ਦੇ। se si tratta di responsabilità penale, अगर रिस्पोंसिबिलिटी पेनाले हो, यानी कि उन्हें इंश्योरेंस करवाई रिस्पोंसिबिलिटी पेनाले दी, ठीक है, फिर सिर्फ conducente उत्ते ही सारा वजन पैंदा हुंदा, ठीक है, फिर मालक ते नहीं पैंदा हुंदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਪੈਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ conducente आ गया ते फिर हो गया
ਨਾਲ ਪੈਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ sempre ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli ਗੱਡੀ non è carico, ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦਲ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲ ਵਹੀਕਲ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਾ ਸਰਕੂਲਾਸੀਓਨੇ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਅਵੇਨੂਤਾ ਕੋਂਟਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਸੂਆ ਵੋਲੋਂਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਪੈਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੈਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਂਪਲੀ ਫਾਲਸੋ ਕਰੋਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico solo del conducente, ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰ ਭਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲੋ ਕੰਡੂਚੈਂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਕੰਡੂਚੈਂਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਕੋਲੋ ਗੱਡੀ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਸੋਨ ਸਤਾਤੀ ਦਾਨੀ ਆਲੇ ਕੋਜ਼ੇ, ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡੂਚੈਂਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲਾ ਸੋਲੋ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 861 ਸੇਮ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਸਿਓਨੇ ਗ੍ਰਾਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਮੀਚੇਡੀਓ ਕੋਲਪੋਸੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪੈਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਨਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਦੀਚੇ ਪੈਨਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਦੀਚੇ ਪੈਨਾਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਮਾਂਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਵੇਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਡ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੜਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। La responsabilità penale connessa ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਲ ਸਿਨਿਸਟਰੋ ਸਟਰਾਦਾਲੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਰਜੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲੋਰਾ ਫਿਰ ਐਸੋ ਪ੍ਰੋਵੋਕੀ। ਪ੍ਰੋਵੋਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਲੈਸਿਓਨੀ ਜ਼ਖਮ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਪਰਸੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਰਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਸਿਓਨੇ ਗ੍ਰਾਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà penale connessi al sinistro stradale sorge, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, anche in caso di omicidio colposo, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਵੇਰੋ। La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, allora che vengano volate, ਵੋਲਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੋਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਨ ਟੈਂਪੇਲਾਤੇ ਅਲ ਕੋਦੀਚੇ ਪੈਨਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਦੀਚੇ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਦੀਚੇ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸੈਂਪਰ ਹੀ ਵੇਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਉਹੀ ਦੁਮੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਰਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਓਨੀ ਕਾਜ਼ੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ ਕੋਈ ਸੀਆ ਵੋਲਾਤੋ ਇਨ ਕੋਦੀਚੇ ਦੇ ਲਸਟਰਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਲਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ? quando il veicolo ਗੱਡੀ veda completamente distrutto ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੋਚ ਜੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਇਨ tutti i casi ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਦਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲੇ persone o alle cose यानी कि तुसी नुकसान करता परसोने का या फिर कोज़े का, तो फिर ही ये लागू होंदा है। हाँ जी याद रखो कि तुसी कोज़े या परसोने के नाल इहदा कोई तल्लक नहीं होंदा। ये कोई वड्डा ही जख्म हो जाए, कोई वड्डा बंदा कोई मरन लग जाए बंदा, तो फिर ही मर गया बंदा तुहाडे कोलों, या फिर उस तो बाद कोई जख्मी ज़्यादा हो गया बंदा, फिर ही ये सूरज होंदी है। वैसे नॉर्मल कोज़े दे उत्ते या परसोने दे उत्ते लागू नहीं होंदी। हाँ जी लास्ट तो मानदा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਸ ਪੈਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀਓ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੈਂਪਰੀ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਂਦੂ ਚੈਂਤੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਰਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਈ ਕਨਫਰੋਂਟੀ ਦੇ ਕੋਂਦੂ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਾਲਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲਸੋ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੇਜ 862 ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਐਸਕਲੂਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੁਆਂਦੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਨੋ ਦਾਨੀ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਆਲੇ ਸੋਲੇ ਕੋਜ਼ੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ इन्ना थोड़े जे समान दे विच इनवॉल्व हो गए कि तुसीं सिर्फ सोले खुद नुकसान करता तो फिर की होएगी निकल जाएगी। ठीक है, हाँ फिर निकल जाती होंगी। याद रखोगे थोड़ा जे समान थोड़े जे किसी चीज़ का समान समून का नुकसान हो जाए तो फिर निकल जाती होंगी रिस्पोंसिबिलिटी पेनाले वाले जेडे ने। ठीक है, फिर हाँ सेम अगे सारा वही एस्क्लूजा हो जाएगी, ये निकल जाएगी कदों? अगर इल्फातो नून सिया कॉन्सिडरातो, अगर ना समझा जाए उन रियातो एक जुर्म, अगर जुर्म ना समझा जाए तो फिर भी निकल जाएगी। जाहिर है फिर अपने को थोड़ी भरेगी। हाँ जी ठीक है जी, उन रियातो जो होंगे फुल बुक चीवे रफ जरा आ जाए, फिर एस्क्लूजा हो जाएगी निकल जाएगी कदों? इल्फातो डिपेंडे दा काउसा दी फुरजाता मजोरे। फुरजाता मजोरे होंगे जिदा कि रब की तरफों कोई आफत आ गई तुहाडे ते, उदा ही कोई उत्तों कोई किकर डिग गया या फिर कुदरती आफत आ गई तुहाडे ते, ओदे नाल ओदी वजह कोई बन जाए तो फिर भी ये निकल जाती होंगी, फिर भी ये तुहानू नहीं भरती होंगी। हाँ जी फिर भी ये भी जो होएगा पूरी बुक च वेर होगा। फोर्जा मजोरे जो भी आ जाता होंगे पूरी बुक च वेर होंगे। हाँ फिर जी इंश्योरेंस है वाली ये एस्क्लूजा हो जाती निकल जाती कदों? जदों प्रेस्तातो देनी होंगी है स्कोर्सो हेल्प आला वितीमा जख्मी नूं। हाँ जो जख्मी नूं हेल्प देनी पै जाए तो फिर ही निकल जाते। हाँ जी फिर ये नहीं निकलते होंगे, फिर इन्हें जख्मी नूं हेल्प देनी होंगी है लाजमी है। ठीक है फालसो हाँ फिर निकल जाती है ओनी क्वाल बोलता, हर वारी ही निकल जाते हैं चीज़ सियासतातो इल रिसार्चमेंटो दिलदानो, अगर नुकसान का मुआवजा देना पै जाए तो फिर भी ये निकल जाते। नहीं जी ये हर वारी नहीं निकलते होंगे, अगर तुम इस कानून के अंदर आ गए कि तुम पैनाले का ही कोई जुर्म करता तो फिर तुम्हें वो मुआवजा देना ही पेगा, उस नुकसान को भरना ही पेगा, फिर हर वारी नहीं निकल जाती। वो नहीं कल बोलता मतलब कि फालसो हो गया। हाँ फिर एस्क्लूजा ये जी इंश्योरेंस वाले होंगे निकल जाते हैं कदों? जदों रिसार्चा करना पैगी आदि गुआता मेहनते सही इल दाने जातो, यानी कि सही नुकसान का मुआवजा। सही नुकसान का मतलब कि वो वाकई ही नुकसान समझा जाता सी, ये समझा जाता सी कि वड्डा नुकसान है, लस्यों ने जख्मी हो गया कोई बंदा ओदा नुकसान है, या फिर तुसी बंदे नूं किसी नूं मार दिता ओदा कोई नुकसान सी। अगर सही नुकसान का मुआवजा भरना पै जाए फिर निकलते नहीं होंगे, फिर एस्क्लूजा नहीं करते होंगे, फिर ये भरते होंगे ने तां करके फालसो। हाँ जी पेज नंबर 863। हाँ जी पहले एक ही कली कली की गल की सी, पैनाले कली होंगी सी, उस तो बाद दूसरी जी सारे कलियां कलियां की गल की। हुण असीं गल करांगे चवीले वालों की भी ते पैनाले वालों की भी, यानी कि दोनों जो इकट्ठियां हो जान तो फिर ये किदां करनगे कि ये पैनल मेहनते ये चिवल मेहनते, यानी कि पैनल मेहनते वाली पैनैले वाली ये चिवल मेहनते चवीले वालों की ये रिस्पोंसाबिले होंगे जिम्मेदार होंगे दे उन सिनिस्टर एक रोड एक्सीडेंट के उत्ते ये सुजेतो भरने पैणगे तुहानू आले पेने प्रेविस्ते जेडे कि दिखाए जाते हैं दल कोदीचे पैनाले, जेडे कोड होंगे ने कानून होंगे ने रोड के उत्ते बनाए गए, यानी कि कोदीचे पैनाले एक कोड होंगे ने। ठीक है कोदीचे पैनाले जो लफ्ज़ है ना कोदीचे एक कानून ने कोड वाइज, जिदा कि तुसीं एक कानून ऐसी एक कानून ऐसी कोड उन्हें दिते होंगे, हर कानून का एक कोड होंगे। ठीक है उस कानून के अगर विच तुसीं आ गए यानी कि कोदीचे पैनाले के अंदर तुसीं आ गए
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਭਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਦੀਚੇ ਪੈਨਾਲੇ ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਦੀਚੇ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ इस तरह आ जाए पूरा, ठीक है, कोदीचे पेनाले लिखे आ जाए तो इस दे अंदर सैंपल ही फिर होएगा। ठीक है, कोदीचे पेनाले नाम समझ आए, पेनाले दे नाल पेनाले फिर आ गया तो फिर ये पर्दे होंगे ने कि ये पैनल मैन ते चेवल मैन ते रिस्पोंसाबिले दे उन सिनिस्टर स्ट्रादाले रोड एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदार चिवल मैन ते जेडे पैनल मैन ते वाले होंगे ने ए ते नूतो अल रिसार्चिमेंटो दे दानी फिर दानी नुकसान का की करनगे मुआवजा भरना पेगा थानू। यानी कि अगर तुम इस दे जिम्मेदार होगे ना समझ आ रही हो सवाल की इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर तुहाडा मिसाल है कि इन्हां दोनों चो कोई नुकसान तुसी करता यानी कि पैनल मैन ने नुकसान करता या फिर चेवल मैन ने तुसी नुकसान करता तो तुहानू फिर रिसार्चिमेंट तो करनी पेगी। यानी कि इस टाइम से तुहाडे कोल दो इंश्योरेंस चल रही होन, ठीक है जी, करनी पेगी नवेरो। सारा सेम टू सेम दुमांदा इधर तक वही होएगा सिनिस्टर स्ट्रादाले तक। ठीक है, इधर तक सारा सेम दुमांदा वही होएगा। क्वालोरा आबिया वोलांतो वोलांतो ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮੇ ਦੀ ਕੋਦੀਚੇ ਦੇ ਲਸਾਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਨ ਕੇ ਸੋਜੇਤੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਲੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਂਸਿਓਨੇ ਸੇਮ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਾਂਸਿਓਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ बेरो। सारा सवाल वही पो इन कोरेरे तो गुजरना पै सकता। बाकी इन कोरेरे सेम यही लफज आ जाए तो पूरी बुक च वेरो होंगे, अगर कोई होर लफज आए तो ओदी कोई गारंटी नहीं दे रहे। इन कोरेरे इस तरह लफज आ जाए हाँ फिर की होएगा पो इन कोरेरे गुजरना पै सकता तो नेले सस्पेंसियोने डेला पैटेंटे दी गुइदा। अगर तुसी ना चो जुर्म करते यानी कि तुसी पेनाले वाला जुर्म करता तो की होएगा सस्पेंसियोने भी पेनाले हो सकता है। ठीक है जी, उस बाद पो इनकोरे नेला रिवोका देला पतेंटे दी गुइदा ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੈਂਤੇ ਰਿਵੋਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੈਂਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤੈਂਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਵੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੈਂਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤੈਂਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਿਵੋਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੈਂਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜੁਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ तो फिर तुहानू की करना पै सकता पो इनकोरे गुजरना पै सकता नीला रिविजियोने देला पतेंटे दी गुइदा ਤੁਹਾਡਾ पतेंटे रिविजियोने विच भी जा सकदा। यानी कि तुहानू दोबारा तो कह सकते हैं कि जाओ दोबारा तो रिविजियोने करके आओ, रिवीजन करके आओ दोबारा तो। ठीक है, इहदे नाल कर सकते हो। बाकी तिने इनकोरे आ गए तो सवाल फिर कर सकते हो। हाँ जी, अगे भी सारा सेम टू सेम ओही सही। यानी कि पैनल मैनते हुए चेवल मैनते हुए ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ फिर की होएगा sempre हमेशा ही सोजेतो भरना पेगा अल अरेस्टो प्रेवेंटिवो यानी कि हमेशा ही तुहानू अरेस्ट किया जा सकता। ठीक है, अरेस्ट वाला यानी कि जिद्दां जुर्माना तुहानू भरना पेगा। हाँ जी, हमेशा अरेस्ट नहीं तुहानू किया जा सकता। ठीक है, अगर तुसी रिस्पोंसिबिलिटी चिवेले वाले सी तो फिर तुसी जुर्माना दे के छूट सकते हो बारों बार भी। पेनाले वाले आ गए फिर तुहानू हो सकता है सैंपरे अरेस्ट तो नहीं हो सकता, फालतू हो गया। सारा सवाल वही नॉन पुओ कॉन्टिन्यूआरे तुसी जारी नहीं रख सकते अगविदारे ड्राइव करना भी कोई गड्डी देला स्टेसा कैटेगरी सेम उस ही कैटेगरी दी मासोलो दी कैटेगरी इनफीरियर सिर्फ तुसी घट जी घट गड्डी होएगी उस नालों उस उन्होंने ही तुसी ड्राइव कर सकते हो, उन्होंने ही चला सकते हो। जी उस तो जी तुसी चलाते भी पहले वो तुसी दोबारा मतलब कि नहीं चला सकते, उस तो घट कैटेगरी वाली गड्डी चला सकते तुसी फालसो। हाँ जी, उस तो बाद सेम उतना ही दमांदा ओनी काजो आसो जे तातो तुहानू भरना पेगा अला रिवोका दिला पतेंटे कि तुहाडा पतेंटे हमेशा वास्ते ही कैंसल हो जाएगा, रिवोका हो जाएगा हमेशा वास्ते। ओनी काजो नहीं जी, अगर तुसी जुर्म भी वड्डा किया फिर ही होएगा, वैसे नहीं होंदा फालतू। उस बाद सेम वही दमांदा नॉन ए असोजातो नहीं भरना पैना तुहानू आले सेंसियोने जुर्माने देला कोदीचे देला स्ट्रादा रोड दे जेडे जुर्माने होंदे तुहानू नहीं भरने पैंदे। हाँ जी, अगर तुहानू इन्हां विचों कोई भी तुसी जुर्म करता यानी कि पेनाले वाला जुर्म किया या फिर चिविले वाला जुर्म किया तो तुहानू जुर्माने भरने पैंदे ने। ये कहंदा नहीं भरने पैंदे, फालतू हो गया। हाँ जी, पेज नंबर 864 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸਾਰਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦਿਰੀਤੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸਿਨਿਸਟਰੀ ਸਟਰਾਦਾਲੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲ ਰਿਸਾਰਚਮੈਂਟ ਦਿਰੀਤੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਸਿਨਿਸਟਰੀ ਸਟਰਾਦਾਲੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਪਲੀਕਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੇ ਵੀ ਸੋਨੋ ਦਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਲ ਵਹੀਕਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਿਓਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਲੀਏਵੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇੰਤੀਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ अल को चैंते ड्राइवर यानी कि अगर कोई ड्राइवर मामूली जखमी हो जाता है
तो फिर तुम उन्होंने डायरैक्ट मुआवजा भी दे सकते हो। जिद्दां असीं कहने कि हाँ जी चलो जी तेरे इतना नुकसान, जाओ जाके पट्टी पुट्टी करा लो, तो उतने तुम पैसे दे देंगे उन्होंने, वो कहते चलो जी ठीक है इतने दे दो, तो मुका देंगे गल, ठीक है। इदा भी तुम डायरैक्ट मुआवजा दे सकते हो, ठीक है, दे सकते हैं वेरो। ला प्रोचेदूरा दी रिसार्चिमेंटो diritto, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। non è applicabile, ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ se vi sono più di due veicoli coinvolti, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਪਿਊ ਦੂਏ veicoli, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ il risarcimento diritto è escluso, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। se nel sinistro ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ un ciclomotori ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਾਲਸੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਸੋ। ਬਾਕੀ obbligatorio ਦੇ sempre ਹੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। in caso di sinistro con danni al veicolo, ਗੱਡੀ il richiesta ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੀ risarcimento ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ diritto diretto deve essere, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ obbligatoriamente corredata di fotografia, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ obligatorio ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਓ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ sempre ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਲਸੋ obligatorio sempre। ਹਾਂਜੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 865, assicurazione obbligatorio ARCA, ਏਰੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁਖੱਫਫ ਹੋਏਗਾ, ਏਰੇ ਦਾ ਮੁਖੱਫਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲੇ, ਚੀ ਦਾ ਚੀਵੀਲੇ ਤੇ ਆ ਐਸਿਗੁਰਾਸੀਓਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟੀ ਚੀਵੀਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰਿਚਾ ਪੜਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਏਰੇ ਚੀ ਆ, ਰਿਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਪਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਚ ਵੇਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇਰਸੀ ਫਾਲਸੋ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੇਰੋ। assicurazione obbligatorio RCA ਕੋਪਰੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਬੀਤੀ ਦਾਈ ਤੇਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਇਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਿਜ਼ਾਤੋ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਰਸੋਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਚਿਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਵੀਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਚੇ ਵਾਲੇ ਕੋਪਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਨੀ ਸੋਬਿਤੀ ਦਾ ਪਰਸੋਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਚ ਵੇਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਜ਼ੇ ਕੇ si trovano in aree pubbliche e aperta al pubblico, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਰੋ। ਸੋਲੋ ਦਾ ਤੇਰਜੀ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਤੀ ਸੂਈ ਟੈਕਸੀ, ਅਗਰ ਟੈਕਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਰਿਚਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਮੁਖੱਫਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਰਿਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà civile ਚੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਟੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ। assicurazione per la responsabilità civile auto, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚੀਵੀਲੇ ਵਾਲੇ ਰਿਚੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲਿਦਾ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਨਕੇ per gli incidenti, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ avvenuti ਸਾਹਮਣੇ nei paesi ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ del Unione Europea, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਵੇਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਪਰੇ, ਰਿਚਾ ਫੌਰਨ ਰਿਚਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਪਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਾਲਸੋ ਰਿਚਾ ਕੋਪਰੇ, ਫਾਲਸੋ ਰਿਚਾ ਕੋਪਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਚਾ ਕੋਪਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਚਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਲੇਜੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਜੇ ਲੇਜੇ ਤੇ ਸੈਂਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਰੋ। ਅਗਰ ਲੇਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੈਂਪਰ ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਹੋਏਗਾ ਰਿਚਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਓਬਲੀਗੇਟੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲੇਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਦਾਤੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀਓ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਲੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਾਲਸੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੇਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਜੇ ਸੈਂਪਰ ਹੀ ਵੇਰੋ, ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸੈਂਪਰ ਹੀ ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 868 ਪੇਜ ਸਕਾਦੂਤਾ,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਬਿਨਾ ਕੋਪਰਤੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ assicurativa ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ con assicurazione scaduta, ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਦੂਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਤਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਤਲੀਜ਼ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਲ ਵਹੀਕਲ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੋ ਬਿਨਾ ਦੀ ਕੋਪੇਰਾਤੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ assicurativa ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੋਲੇ ਸਟਰਾਦੇ ਪਬਲਿਕੇ, यानी कि पब्लिक रोड के उत्ते तुसी अपनी गड्डी नूं खड़ा नहीं कर सकते जदों तुसी मना किया जाता, मतलब कि जदों तुसी तुहाडी इंश्योरेंस जिहड़ी बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो फिर तुहानूं इस्तेमाल गड्डी करने की इजाजत नहीं होती। क्वांडो assicurazione per la responsabilità civile atto è scaduta, यानी कि जदों तुहाडी इंश्योरेंस सारी जिहड़ी खत्म हो गई है दी वालिदिता दी इनकोररे, फिर तुहानूं गुजरना पै सकदा इन्हां सांसियों जुर्माने चो से सी चिरकोला सफर करते हो ओ सी लाशा छड़ते हो इन सोस्ता पार्किंग अंदर इल व्हीकल गड्डी नूं सुल स्ट्राद पब्लिक पब्लिक रोड के उत्ते है। पब्लिक रोड ते जदों तुसीं गड्डी नूं छड्डोगे तो फिर की होएगा, तुहानूं जुर्माने पै सकदे ने, हाँ जुर्माने आ सकदे ने। फिर quando assicurazione per la responsabilità civile atto è scaduta, खत्म हो जाती इंश्योरेंस दी वालिदिता ओदी वैलिडिटी, सी पो इनकोररे तुहानूं गुजरना पै सकदा नेला कॉन्फिस्का दल व्हीकल, गड्डी तुहाडी जुर्माने के तौर पर जब्त की जा सकती है। इनकोररे पिछे पड़े से के सवाल वेरो होंदा है। हाँ जी, उस तो बाद वेखांगे जिहड़े फालसो सवाल ने, सेम वही गल्लां सारियां कि अगर तुहाडी गड्डी स्कादूता हो जाती खाली हो जाती तो फिर तुसी पो कॉन्टिन्यूआरे जारी रख सकते हो, हाँ तुसी जारी नहीं रख सकते। उस तो बाद अगर तुहाडी गड्डी दी इंश्योरेंस खत्म हो जाती तो पो उतलीजार तुसी इस्तेमाल कर सकते हो गड्डी नूं, चाहे इटाली हो जाए, हाँ जी तुसी कभी भी इस्तेमाल नहीं फिर कर सकते, ठीक है। सोलो इस्तेमाल कर सकते हो तुसी, इहदे अंदर भी सोलो वेखो इस्तेमाल कर सकते हो, फालसो नहीं तुसी इस्तेमाल कर सकते। पॉसिबल मुमकिन लशारे कि छड़ सकते हो तुसी गड्डी नूं पब्लिक रोड के उत्ते, हाँ फिर भी तुसी पब्लिक रोड उत्ते भी नहीं छड़ सकते। फालसो स्काद उत्ता हो जाए तो फिर कहना कि तकनीकों को लै जाओ, यानी कि मकैनिक को लै जाओ सतराने वास्ते, हाँ जी मकैनिक को नहीं लैके जाना होंदा, तुसी दोबारा तो इंश्योरेंस करवानी होंदी ओहदी जाके। फालसो हाँ फिर जो इंश्योरेंस तुहाडी खत्म हो जाती तो फिर पॉसिबल कॉन्टिन्यूआरे मुमकिन है कि तुसी जारी रख सकते हो, हाँ जी मुमकिन नहीं होंदा जी, फिर तुसी याद रखो कि मुमकिन नहीं होंदा, तुसी जारी नहीं रख सकते, ठीक है। पॉसिबल लाशारे भी नहीं तुसी कर सकते, पॉसिबल उतलीजारे भी नहीं कर सकते, पॉसिबल कॉन्टिन्यूआरे भी नहीं तुसी कर सकते, ठीक है। तकनीकों को तुसी नहीं लैके जानी होंदी, तुसी अपनी इंश्योरेंस की दोबारा जाके इंश्योरेंस करवानी होंदी गड्डी की, परसनल मैन ते तुसी वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते होंदे। हाँ जी पेज नंबर 869, हाँ जी यह जो पेज है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता, तो 6 सवाल ने सारे ही, ठीक है। सवाल कितना शुरू होंगे ने, मासी माली दे ला पोलिसिया दी assicurazione रिचा, वही रिचा वाली जी मासी माली होंगी, यानी कि ज़्यादा तो ज़्यादा देर इंश्योरेंस होंगी बस वाली बात। तुम वेखोगे सवाल के अंदर ई मासी माली दे ला पोलिसिया दी assicurazione रिचा, जो भी सवाल इधरों शुरू होएगा मासी माली तो, ई मासी माली तो सवाल तुसी वैसे वेरो कर दोगे, सवाल उत्ते लाचिफरा आ गया सवाल वेरो हो गया, ठीक है। ई मासी माली आ गया सवाल वेरो हो गया, लेकिन याद रखो कि तुसी 3 सवाल वेरो ने 3 सवाल फालसो ने, जिन्हां दे नाल ई मासी माली दे नाल पोलिसिया दे नाल आनो वर्ड आ गया, ठीक है। आनो आ गया फालसो हो गया, इमासी माली पोलिसिया दे नाल आनो आ गया फालसो हो गया, लामासी माली पोलिसिया दे नाल आनो वर्ड आ गया ते फालसो हो गया। बस 3 ही सवाल फालसो ने, बाकी जो भी शुरू होए सवाल इमासी माली तो बस तुसीं सवालों नूं वेरो कर दो। लेजे वैसे भी तुहानूं दस्सिया कि सैंपर ही वेरो होंदा, अगर एंड ते आ जाए सैंपर ही वेरो, दरम्यान आ जाए तो सैंपर ही फालसो होंदा। इस तरह तुसीं पेज याद करोगे, बाकी कन्फ्यूजिंग ज़्यादा होंदी दे अंदर। हाँ जी 870 पेज के अंदर भी सेम उस तरह ही, ठीक है। बाकी ज़्यादा गल्लां वेखने की लोड़ नहीं है, बस देखो बोनस मालस, बोनस मालस आ गया तो एंड ये सिर्फ एक लफ्ज याद करोगे काउजाती, काउजाती दे एंड ते आ गया ते वेरो, बाकी बोनस मालस के जो 3 सवाल ने उस फालसो, ठीक है। काउजाती नहीं एंड ते आया फालसो, काउजाती नहीं एंड ते आया ते फालसो। ये सिर्फ तुसी बोनस मालस के नाल एक ही सवाल काउजाती इंसिडेंटी काउजाती वे के सिर्फ वेरो करोगे, बाकी सारे ही फालसो करोगे। बोनस मालस तुहानूं मिल जाएगा सारे सवालों के अंदर ही। हाँ जी पेज नंबर 871 आ गया जी। जाहिर है कि तुहानूं पता होएगा सारे कि जब तुसीं इंश्योरेंस करांदे हो, इंश्योरेंस कराने तो बाद तुसीं सिग्नेचर करने होंदे ने, जब तुसीं सिग्नेचर करदे हो तो उस तो बाद तुहानूं की इशू किया जाता, दोपो ला फिरमा del contratto, कंट्राटो जिहड़ा हुंदा ओहदे तुसीं जदों फिरमा करदे हो सिग्नेचर कर दिंदे हो दी assicurazione रिचे वालियां नूं, इंश्योरेंस वालियां दे जद तुसीं कंट्राटो ते साइन कर दिंदे हो, ठीक है। रिस्पोंसिबिलिटà civile atto impresa assicuratrice, जिहड़ी इंश्योरेंस कंपनी हुंदी deve rilasciare, वो तुहानूं इशू करदी है al cliente, जिहड़ा क्लाइंट हुंदा उन्हां दा, il certificato di assicurazione, यानी कि इंश्योरेंस दा सर्टिफिकातो इशू कर दी वाली, ठीक है, जिहड़ी
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਪੋਲਾ ਫਿਰਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਲਸੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੋਲਾ ਫਿਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਦੀ ਅਸਿਕੁਰਾਸੀਓਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, il certificato di assicurazione, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਹੁੰਦਾ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo, ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਪੋਲਾ ਫਿਰਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਰੋਗੇ ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੋਲਾ ਫਿਰਮਾ ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੋ ਪੋਲਾ ਫਿਰਮੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਫਾਲਸੋ ਕਰ, ਐਂਡ ਤੇ ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕਾto di assicurazione ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦੇंगे ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 872, fondo garanzia per le vittime della strada, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਤੀਮੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ della strada, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। il fondo di garanzia per le vittime ਜ਼ਖਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ della strada prevede, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੈਸ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰਾਂਜ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਨੋਨ ਕੋਪੇਰਤੀ ਦਾ ਅਸਿਕੁਰਾਸੀਓਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫੰਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਵੇਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਵੇਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਰੋ ਕਰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਲਸੋ। ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰਾਂਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 873, ਪੁਲਿਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸਿਕੁਰਾਟਿਵਾ ਫੈਕੁਲਟੇਟਿਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਫੈਕੁਲਟੇਟਿਵਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੈਕੁਲਟੇਟਿਵਾ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਫਾਲਸੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਸਕੋ ਨੋਨ ਸੋਨੋ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ। ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਸਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਨ ਸੋਨੋ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ, ਇਹ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਸਕੋ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। nella polizia assicurativa, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਂਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦੀ ਫੋਰਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਤੋ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਇੰਚੇਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਦੀ ਰਿਸਾਰਚਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਬੂਤੋ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਬੂਤੋ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਨ ਪੋ ਐਸਰੇ ਸੁਪਰੀਓਰੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲ ਵਲੋਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ, ਕੇ ਇਲ ਵੀਕੋਲੋ, ਗੱਡੀ ਦੀ, ਅਵੀਵਾ ਅਲ ਮੋਮੈਂਟੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨ ਕੋਈ ਏਸਤਾਤੋ, ਜਦੋਂ ਰੋਬਾਤੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ੋ ਫੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨੋਨ ਪੋਸ ਐਸਰੇ ਸੁਪੇਰਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਸ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਜ਼ੋਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਲਾ ਦਿਨੂਚਾ ਨਿਲ ਸਟਾਤੋ ਇਟਾਲੀਆਨੋ, ਇਟਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦਨੂਚਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤੀ ਵਾਰੇ ਕਰਾ ਸਕੋ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾ ਸਕੋ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਨੂਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਨੂਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਬੂਤਾ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੇਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਐਸਰੇ ਨੋਨ ਸੁਪਰੀਓਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਸਕੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਤਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਟੀਫੋਰਤੋ, ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਂਟੀਫੋਰਤੋ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਗੈਸ ਕੱਢੇ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।